Donc je disais que la question du scrupule religieux, c'est une question importante. Déjà, quand on est jeuneur, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la ventoline quand on est malade? Est-ce qu'on peut faire une prise de sang? Bref, il y a beaucoup de questions qui vont se poser et on n'a pas toujours à disposition un moufti qui est là pour nous répondre. Mais la règle de base et la règle principale, c'est dans le doute, tu évites les choses douteuses et tu fais les choses dont tu es sûr qu'elles ne vont pas avoir un impact sur ton jeûne. Mais l'idée, c'est pas seulement de le faire pendant le mois de Ramadan. Normalement, pendant le reste de l'année, on a aussi à l'esprit cette notion de scrupule religieux, parce que ça fait partie des sens du terme taqwa. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قضية التقوى أشار إلى محل التقوى وهو القلب، وقال إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو وعاء، والوعاء هذا الوعاء يمتص كل ما يورده أو تورده الأعضاء. فالعين مثلا تنظر إلى المصحف أو ربما تنظر إلى ما حرمه الله عز وجل، وكل ذلك يؤثر في القلب. وكذلك الأذن تسمع ما يرضي الله وتسمع ما لا يرضي الله، والأذن توصل كل ما تسمعه إلى القلب. وكذلك الجوارح تمشي إلى أماكن فيها خير، فيها دين، فيها إيمان، مثل المشي إلى المسجد أو المشي إلى أماكن الفجور، فكل ذلك يؤثر في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال العلماء تكفر اللسان معناه تخضع للسان، تعتمد على اللسان، لأن اللسان من الأعضاء التي تحركها بسهولة، وأكثر ذنوب ابن آدم من قبل لسانه. فاللسان إذا استقامت أكثرت من ثناء الله تعالى ومن ذكر الله ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن، كأنها توصل النور إلى القلب. ثم إذا احتاج الجسم إلى أن ينهض للصلاة، ينهض لقيام الليل، أو ينهض لأي طاعة من الطاعات، يستمد قوته وطاقته من ذلك القلب الذي أخذ نورا من هذا اللسان الذاكر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل سهل، لما قال أحد الصحابة إن الشعائر قد كثرت علي واستثقلت كل هذه الأحكام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن هذا عمل سهل يستطيعه كل واحد. فالإنسان إذا أشغل لسانه بذكر الله استنار قلبه بنور ربه، فاستمدت بقية الأعضاء هذه الطاقة وهذه القوة، فسهل عليه قيام الليل وصلاة التراويح ويجد في ذلك لذة وخفة. أما اللسان الذي ينشغل بالقيل والقال وبالغيبة والنميمة يفسد ذلك القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد القلب فسد الجسد كله، لا خير فيه، لا نور فيه. كالسيارة، السيارة لا تتحرك إلا بالوقود، وإذا وضعت وقودا فاسدا فيفسد المحرك ولا يمكن أن تنطلق السيارة. فالسيارة تحتاج إلى وقود نظيف وتحتاج إلى صيانة، وكذلك جسم الإنسان يحتاج إلى وقود، والوقود هو ذكر الله تعالى، وهو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. فإن فعلت ذلك تجد جسمك كلها
صالح تذهب إلى المسجد بسهولة تقوم يعني لصلاة الفجر بسهولة وتصلي صلاة التراويح بخفة ولذة أما إذا أفسدت قلبك فلا تلومن إلا نفسك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous indique dans le hadith qu'il y a un organe dans le corps de l'homme qui, s'il est sain, eh bien, le reste du corps le sera également. Et cet organe, c'est le cœur. Et le cœur, en fait, c'est un récipient. Et tout récipient a vocation à se remplir. Et on est obligé de le remplir de quelque chose, qu'on le veuille ou non. Et l'outil qui va le remplir avec le plus de facilité et d'aisance, c'est la langue. Mais en vérité, tous les organes du corps humain ont vocation à avoir un impact sur le cœur. Ce que tu regardes a un impact sur ton cœur. Ce que tu écoutes a un impact sur ton cœur. Les endroits où tu vas ont un impact sur ton cœur. Donc si tu vas aux endroits où il y a du din, il y a de la taqwa, il y a du khushu', ça va remplir ton cœur de foi. Si tu écoutes des choses qui ont un rapport avec la religion, qui ont un rapport avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, ça va avoir un impact sur ton cœur. Si tu parles de choses qui sont en rapport avec Allah Azza wa Jal, tu fais du dhikr, tu pries pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais l'istighfar, tu récites le Coran, en fait ça va remplir ton cœur de lumière. Et si ton cœur il est rempli de lumière, c'est là où ton corps va trouver de la force pour pratiquer l'ibadah. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, lorsque tous les matins en fait, tous les organes du corps, ils exhortent la langue. Et ils lui disent de craindre Allah. Parce que si la langue, elle suit la droiture, le corps humain aussi va suivre la droiture. Mais si la langue, elle divague, eh bien le corps entier il va divaguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ta langue, c'est l'organe par le biais duquel tu vas le plus facilement soit corrompre ton cœur, soit améliorer ton cœur et le rendre bon. Et il y avait un compagnon qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, en fait, les adorations, il y a beaucoup trop d'adorations en islam, c'est trop compliqué pour moi, tout ce que vous faites, la récitation du Coran, qiyam al-layl, le siyam, etc., j'arrive pas à faire tout ça. Dullani ala amalin atamassaku bih. Indique-moi une seule œuvre et je vais la faire avec assiduité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, la yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah. Fais en sorte que ta langue soit en permanence humide par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre que tout le monde est capable de faire. Tout le monde peut faire du dhikr, tout le monde peut faire de l'istighfar, tout le monde peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Qui est incapable de faire ça? Et wallahi, je vous dis ça parce que c'est des choses que j'ai testées moi-même. Imagine aujourd'hui là, tu as du mal à faire prier la salat tarawih, c'est trop long, tu ressens du cassel, etc., de la paresse, et jour après jour, regarde la mosquée comment elle s'est vidée là. Par exemple, là, ça fait une semaine. Le premier jour, machallah, c'était rempli. On n'arrivait même pas à... Mais ils sont où les gens? Où est-ce qu'ils sont partis? En vérité, le secret dans tout ça, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas pris soin de leur cœur. Et donc, parce que ces gens-là, en vérité, aujourd'hui, ils ont pensé, ils se sont dit, je vais aller à la mosquée. Mais il n'a pas réussi à se lever. Pourquoi? Parce que le cœur, il est rempli de shahawat. Le cœur, il est rempli de Instagram et de YouTube et de je sais pas quoi. Il n'a pas nourri son cœur de la lumière d'Allah Azza wa Jal. La plupart des gens qui sont ici dans cette mosquée, ils ont fait du bien dans la journée. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal waffaqahum. Ils ont récité le Coran, ils ont dit du bien, ils ont évité de regarder le haram, ils ont écouté des bonnes choses, ils ont évité le riba wa namima, ils ont nourri leur cœur de bonnes choses, donc leur corps, il est sain. Et donc ce corps sain, il a réussi à les porter, à les amener ici jusqu'à la mosquée. Et si tu as du mal à faire tout ça, eh bien commence par le dhikr, tout simplement. Tu t'assois, baynak wa bayna nafsik, tu dis subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, autant de fois que tu es capable de le faire. 50 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Et là, tu vas voir que ton cœur, il va se remplir de lumière. Et une fois que ton cœur, il est rempli de lumière, le corps, c'est très facile pour lui de venir à la mosquée. Et en fait, ça fonctionne exactement comme fonctionne une voiture. Une voiture, elle a besoin d'essence. Si tu roules, je sais pas moi, à l'essence et tu mets du diesel, la voiture, elle va pas marcher. Ou si tu mets pas d'essence, la voiture, elle va pas rouler. La voiture, elle a besoin d'entretien, elle a besoin de l'huile, elle a besoin que tu changes les pneus, etc., etc. Le corps humain, c'est la même chose. Et le cœur humain, c'est la même chose. Si ton cœur, il est rempli de dhikr,
il est rempli de la lumière d'Allah Azza wa Jal, il est rempli du Coran, il est rempli du rappel. Si tes yeux, tu les as utilisés pour le halal, si tes oreilles, tu les as utilisées pour le halal, si tes pieds, tu les as utilisés pour le halal, eh bien, c'est très facile pour toi de prier salat al-tarawih, de faire tahajjud, de jeûner la journée. Tout ça, c'est que de la facilité. Donc, les gens qui n'arrivent pas à pratiquer les adorations, avec la facilité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué la voie à suivre, c'est-à-dire que le début de la droiture, il commence avec la langue, et qu'il y a juste à dire deux bonnes paroles que Allah Azza wa Jal aime, comme il dit dans le hadith, 2 paroles qui sont aimées par Allah Azza wa Jal, qui sont légères pour la langue et qui sont lourdes dans la balance Yawm al-Qiyamah, et en fait, tout le monde est capable de le faire. Donc tous les gens qui ont du mal à faire les adorations, qui ont du mal à jeûner, qui ont du mal à réciter le Coran, en vérité, ils n'ont qu'à blâmer leur propre personne, parce que la réalité, c'est que c'est très facile à réaliser. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وقوينا على العبادات اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على طاعتك اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن غفر له من ذنبه اللهم اجعلنا ممن غفر له من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة